So we'll start today's class with ECG, okay, electrocardiogram. Last class we discussed more about bioamplifiers, biopotential amplifiers, and then we discussed about ECG, electrocardiogram. So electrocardiogram உடைய blood circulation வரைக்கும் நம்ம பார்த்துறோம். Today's class will discuss more with the electrical activation, அதோடைய functions என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Okay, so here with the case of the electrical activation in the heart muscle cell, okay, in the heart muscle cell வந்து myocyte அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In the heart muscle cell, in this heart muscle cell actually electrical activation takes place by means of same mechanism as in the nerve cell. So nerve cell ல உண்டாகக்கூடிய அதே ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்லயும் உங்களுக்கு வந்து நடக்குது. Okay, so idhula vandu actually there is the inflow of sodium ions across the cell membrane. Idhula paakumbodhu the amplitude vandu adhe madiri da appo நம்ம nerve cell மாதிரியே நம்ம heart muscle cell லையும் உங்களுக்கு இந்த amplitude அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஆர்டர்ல தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க. That is of the order of 100 millivolt. Okay, so for both nerve cell as well as the heart muscle cell, the amplitude remains the same. So 100 millivolt தான் சேமா இருக்கு. Okay, so here the duration of the cardiac impulse is 2 orders of magnitude longer than either nerve cell or skeletal muscle cell. Okay, and also repolarization is a consequence of the outflow of potassium ions. So potassium ions oda outflow வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதோடைய எதுல எண்ட் எஃபெக்ட்ல முடியுதுன்னா repolarization எஃபெக்ட்ல முடியுது. So repolarization or resting potential உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தேவை, because we should ensure the exchange of sodium as well as the potassium ions. Okay, so here the duration of the action impulse is around 300 millisecond. Okay, so இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வைக்கும்போது தான் நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஹார்ட்ல வந்து நடக்குது. So this is all about the electrical activation of the heart. Next அந்த ஆக்டிவேஷனுக்கு பிறகு அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் கான்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ கார்டியாக் மசில்ல எப்படி மெக்கானிக்கல் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So associated with the electrical activation of cardiac muscle cell, it's actually the mechanical contraction. Okay, and then one important difference between the cardiac muscle cell and the skeletal muscle cell is that activation can propagate from one cell to another. Okay, so ஒரு செல்லுல இருந்து cardiac muscle, okay, இன்னொரு ஒரு செல்லுக்கு மூவ் ஆகும். Okay, so that's the difference between the cardiac muscle and the skeletal muscle. Okay, so generally this activation can propagate from one cell to another in any direction. Okay, so இந்த electrical signal அப்படிங்கிறது வந்து இந்த SA நோட் வழியா உங்களுக்கு பாஸ் ஆகுது. That's what you call the sinoatrial node. Okay, so இதுதான் வந்து நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, அதாவது ஹார்ட்டை வந்து அதோடைய தன்மையாவே உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து you call it to be the natural pacemaker. So இதுதான் உங்களுக்கு வந்து activation நடக்குது. Okay, for the good functioning of the heart. Okay, and then here the signal then passes through the atrioventricular node, which sends the signal to the ventricles via the bundle of His. உங்களுக்கு yesterday's classல ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு bundle of His fibers வழியா உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகுது to the ventricles. Okay, and then after that it causes the ventricles to contract. So this is how the mechanical contraction of cardiac muscle takes place. Okay, next நம்ம வந்து இந்த கண்டக்ஷன் சிஸ்டமோட டயக்ராம் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, the functioning of heart அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க இங்க பாக்குறது வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஏட்ரியம். ஓகே, லெஃப்ட் ஏட்ரியம், there is right atrium as well. இதுல வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல் இருக்கு and then ரைட் வென்ட்ரிகல் இருக்கு. ஓகே, ஓகே, ஸோ இந்த சினோஆட்ரியல் நோட் பத்தி பார்த்துருந்தோம். ஓகே, ஸோ அதுல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து the electrical signal begins. இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ் ஆகுது. ஓகே, it is responsible for the atrium to contract. Okay,
and then atrioventricular node AV அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, the signal அந்த இந்த SA நோடுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து atrioventricular node வழியா உங்களுக்கு பாஸ் ஆகும். அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்னல் வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். ஓகே, த்ரூ த பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபைபர். ஓகே, த்ரூ த பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபைபர். அதுக்கு பிறகு தேர் இஸ் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ். ஓகே, right. So this what you call it to be the bundle of his fiber over here. Okay, and then you have sinus node. Okay, AV node. Okay, atrioventricular node. Okay, so it is of the order of 50 per minute. Okay, and then we have the electrical activity responsible fiber, what you call it to be the Purkinje fibers, which is of the order of 15 to 30 per minute. Okay, so this is how the conduction system performs. Okay, so இதில் வந்து நம்ம action potential அப்படிங்கிறத வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து as usual it's voltage versus time. Okay, here we have the membrane voltage. Okay, membrane voltage, and this is actually the time in millisecond. Okay, ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து the rising and falling phase இருக்கு. இந்த threshold level அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான். Okay, this is threshold level, and after that it reaches to the peak. Okay, this you call it to be the rising phase, and அதுல இருந்து உங்களுக்கு கீழே இறங்குறது which you call it to be the falling phase. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க. இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து the real action potential அப்படின்னு மெஷர் பண்றாங்க. You have the rising phase as well as the falling phase over here. Threshold level அப்படிங்கிறது இதுதான். Okay, and then you have to measure the resting potential. Okay, resting potential over here. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து the undershoot அப்படின்னு வந்து நடக்குது. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமுக்கும் செகண்ட் டயக்ராமுக்கும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஃபாலிங் ஃபேஸ்க்கு பிறகு ஒரு அண்டர்ஷூட் ஒன்று நடக்குது. ஓகே, and then it decreases gradually. Okay, so this is how you record an action potential which actually involves isolation of a single cell. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோ எலக்ட்ரோட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மைக்ரோ எலக்ட்ரோடுங்கிற வந்து ரொம்ப லைக் மைக்ரோ லெவலில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். They are used to stimulate and record the response, which is nothing but the action potential. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு single cell isolate பண்ணா மட்டுமே we can record the action potential. Okay, so here the action potential is actually 2 to 4 millisecond long with an amplitude of 100 millivolt. Okay, so this you record the ECG. Okay, so once again I'm trying to recall the today's topic. Mechanical contraction அப்படின்னு பார்த்தோம், like sorry, electrical activation of heart அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம், and then we went with the the mechanical contraction as well. இந்த மெக்கானிக்கல் கான்ட்ராக்ஷன்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ் வந்து அதாவது சிக்னல் வந்து எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் நம்ம SA நோட் அதாவது சினோ ஏட்ரியல் நோட் வழியா உங்களுக்கு பாஸ் ஆகுது, which causes the atrium to contract, and after then the signal then passes through the atrioventricular node. Okay, which causes the ventricles to contract. எது வழியா உங்களுக்கு பாஸ் ஆகுது? ஓகே, இந்த bundle of his fiber வழியா உங்களுக்கு வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகுது. அதுல இருந்து உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்குது. ஓகே, அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கறத வந்து ரெக்கார்ட் பண்றோம். ஓகே, நார்மலா ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை ரெக்கார்ட் பண்றோம். அதுக்கு பிறகு ரியல் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கறது ரெக்கார்ட் பண்றோம். அதுல உங்களுக்கு அண்டர்ஷூட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்குது. ஓகே, இதுல இந்த ரெக்கார்டிக்கல் வேல்யூஸ் ஓகே the specifications அப்படிங்கிறது வந்து action potential is 2 to 4 millisecond long and amplitude is 100 millivolt. Okay, so this you call it to be the the electrocardiogram. Okay, next நம்ம டாபிக் நம்ம பார்க்க போறது வந்து electroencephalogram. Okay, electroencephalogram. So இந்த EEG வந்து electroencephalogram. It is the recorded representation of bioelectric potentials. Okay, recorded representation of bioelectrical potentials. எல்லாமே it is concerned with the brain. Okay, நம்ம brain சம்பந்தப்பட்டது. So with the brain you are going to record the action potential. Okay, just a minute.
Okay. Um, so something that's associated with the brain, you record the action potentials. You call it to be EEG or electroencephalogram. Okay. So brain அப்படிங்கிறது வந்து it's nothing but a gelatinous mass suspended in the meanings. Okay. By means of a cerebrospinal fluid, skull and the scalp. Okay. So here the brain is composed of three major subdivisions. Okay. Cerebellum, brain stem. Okay. And அதில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் the important parts இருக்கு. We have the medulla, pons, midbrain, diencephalon and cerebrum. Okay, so brain is composed of the following main subdivisions. Okay, cerebellum, brain stem and cerebrum. Okay, but இதுல வந்து ஒரு sub part அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. That's what you call medulla, pons, midbrain and diencephalon. Okay, so here the cerebellum is mainly involved with the skeletal muscle functions and maintenance of balance. Okay, so in the cerebellum உடைய major function வந்து smooth as well as directed movements. Okay, very smooth as well as directed movements are possible only with the help of cerebellum. இந்த cerebellumல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால ஒரு ஒழுங்கான டெசிஷன், ஓகே, ஆர் மேபி ஒரு ஈவன் லைக் ஒரு ஆல்கஹால் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நடந்து போற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, நம்மளே ஒரு தள்ளாட்டம் இருக்கும். ஓகே, so that's a function of a cerebellum. So the brain stem is the brain stems actually the stalk of the brain and serves as a release station for all afferent as well as efferent nerve fibers between the spinal cord and the higher brain canthus. Okay, so இது வந்து ஒரு பிரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ரிலே மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. எதுக்கு ரிலே ஆக்ட் ஆகுதுன்னா like the afferent as well as efferent nerve fibers. Afferent nerve fibers you call it to be the sensory nerve fibers and efferent nerve fibers you call it to be the motor nerve fibers. Okay, so அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 to 12 cranial nerves உங்களுக்கு இருக்கு. Okay, they are supplying the muscles as well as the glands of the head and the major organs in the thoracic and abdominal cavities. So something back region உங்களுக்கு வந்து thoracic as well as the abdominal cavity இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு muscles வந்து இது வந்து contribute பண்ணும். Okay, so இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைக் ஒரு core tissue, ஒரு hard tissue உங்களுக்கு இருக்கு, which is called the reticular formation, which serves as a higher complex cluster of neurons involved in integration of information from many different pathways as well as from numerous other parts of the brain. Okay, so brainல உள்ள different partsலயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த integration அப்படின்னு நடக்குது. So that leads to the reticular formation அப்படிங்கிறது. Okay, so in the hard tissue is very much essential for the smooth functioning of cerebrum. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம செரிப்ரம் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி செரிப்ரம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ரைட் as well as லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர்ஸ். இதில் அவுட்டர் பார்ட் அதை வந்து செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி செல்லுலார் ஷெல் which is actually 1.5 to 4 millimeter thickness. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு கிரே மேட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அதாவது த அவுட்டர் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹைலி கன்வல்யூட்டட் and it's actually the most complex integrating center of the nervous system. Okay, the cerebrum la ulla important part ingradhu cerebral cortex தான். அதோடைய thickness னு பாக்கும்போது 1.5 ல இருந்து 4 mm வரைக்கும் இருக்கு. Okay, so இதோடைய function அப்படிங்கிறது என்னன்னா it brings together basic sensory information into meaningful perceptual images. Okay, அதுதான் அதோடைய ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற லைக் ஒரு முக்கியமான டெசிஷன், ஓகே, த ஃபைனல் டெசிஷன் எல்லாமே மேக் பண்றது வந்து செரிப்ரம் தான். ஓகே, ஸோ செரிப்ரம் இஸ் கோஆர்டினேட்டிங் த என்டையர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஹியூமன் பிரெயின். இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 2 layers. யூ ஹாவ் த பேல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் த நியோ கார்டெக்ஸ். ஓகே, பேல் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மீடியன் சர்ஃபேஸ்ல உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. ஓகே, and also at the base of the brain as well. Okay, neocortex அப்படிங்கிறது வந்து இந்த cerebral hemispheresல வந்து superior as well as lateral aspectsல உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. இந்த pale cortex அப்படின்னு பார்த்தோம். Next you have the neocortex. It is composed of 6 layers
and its cells can be categorized as pyramidal and non-pyramidal cells. Okay, so in the neocortex அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 6 லேயரா பிரிச்சிருக்காங்க, pyramidal and non-pyramidal cells. இந்த pyramidal cells அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலா அது வந்து ஒரு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1010 நியூரான்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் கேசஸ் வந்து இந்த பிரமிட் ஷேப்ல தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். இந்த பிரமிட் ஷேப் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஷேப்பை பொறுத்து தான் அதோடைய நேம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ நார்மலி பிரமிட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, you know the shape of a pyramid. Okay, that's something similar to a triangle. Okay, so their cell bodies are commonly triangular in shape. Okay, with the base down and the apex directed towards the cortical surface. Okay, அதாவது ஒரு லைக் ஒரு சர்ச் மாதிரி நீங்க கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் ஹேவிங் அ ட்ரையாங்குலர் ஷேப், அந்த எண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷார்ப்பா இருக்கும். ஓகே, and also the cell bodies vary in size from axial dimensions. Okay, it is of the order of 15 cross 10 micrometer up to 120 cross 90 micrometer. Okay, in the pyramidal cell அப்படிங்கிறது வந்து it is consisting of a long apical dendrite, okay, which is normally about 2 millimeter long. Okay, that ascends from the apex of cell body and enters the overlaying layers. Okay, there is also like a dendrite tree as well. ஒரு ட்ரீ மாதிரி அதுல வந்து நிறைய ரூட்ஸ் or maybe நிறைய branches அப்படின்னு இருக்கு. They are actually densely packed units in the superficial layers of the neocortex. Okay, so இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து the branching அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. Okay, right? So this is all about the the cerebrum, cerebellum, as well as the different types of pyramidal cells in the human body. So in the dendrite system அப்படிங்கிறது வந்து it is extending out spherically from the cell body. Okay, and also pyramidal cells also have an axon which emerges from the cell body and enters the subcortical white matter. Okay, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த nerve impulses or what you call the excitatory synapses அப்படின்னு வரும். Here the initial segment, okay, is actually unmyelinated, okay, as they are recurrent branches. Okay, and then you have the axons of pyramidal cells which turn back towards the cortical surface to end where there are many dendrite branches as well. Okay, so இதுதான் வந்து the structure. Okay, the cerebrum structure அப்படிங்கிறது we have the excitatory synaptic input. Okay, and then you have the lines of current flow. இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து current flow அப்படின்னு இருக்கு. Okay, சென்டர்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து you call it to be the apical dendritic tree. Okay, so அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து branches போகுது. இதோடைய ஒவ்வொரு பார்ட்டும் you have the basilar dendrites. Okay, you have axon. Okay, axonல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து the complete part அப்படின்னு போகுது. And then you have the cell body, you call it to be the soma. Okay, so இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த brain. Okay, you have recorded the wave activity, you call it to be the EEG wave activity. Okay, so ஒரு increase and decrease உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். Okay, startingல ஒரு vibrant waveform உங்களுக்கு இருக்கு, and after that கொஞ்சம் slow down பண்ணிட்டு, and after that ஒரு vibrant and then it slows down. Okay, right. Next you have a schematic representation of pyramidal cell. Okay, and its role in the generation of surface EEG signal. Okay, you have the excitatory synaptic inputs to the branches in the apical dendritic tree, okay, of the pyramidal cells, which causes depolarization of dendritic membrane. Okay, so இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த EPSP அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வருது, which is nothing but excitatory post synaptic potential. Okay, so இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து like a radially oriented dipole is being set up. Okay, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து there is flow of subthreshold current in a closed path through a cytoplasmic core of the dendrites. Okay, which is returning to the synaptic sites via the conducting extracellular medium. Okay, so in the the current flow lines அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு
extracellular medium உங்களுக்கு வந்து act ஆகுது. Okay, so this along with the polarity as well as the upper part of the apial dendritic tree acts as a sync with the polarity. Okay, so polarity oda sync பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து there is efficient current flow as well, and we can be able to record the activity, okay, or the action potential. Okay, so this actually leads into recording a negative potential at the cortical surface, as well as with the case of inhibitory synaptic inputs to the branches in the apial dendritic tree, and inhibitory post synaptic potential is being generated. Okay, இத வந்து நம்ம IPSP ன்னு சொல்றோம். Okay, there is difference between EPSP and IPSP. Okay, so இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து depolarizationனால உங்களுக்கு உண்டாகிறது வந்து EPSP, excitatory post synaptic potential, and IPSP அப்படிங்கிறது வந்து it's actually generated with a reversal in the polarity. Okay, when there is a reversal of polarity, you call it to be the IPSP, which leads into generation of positive particle recording. Okay, so here actually the influence of a particular dendritic post synaptic potential on the cortical recording depends on its net excitatory or inhibitory effect on it, and on its location, which is related to the measurement site as well. Okay, so in the EEG அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு 3 types of electrodes அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம். Okay, one electrode is being attached to the scalp. Okay, தலைக்கு மேல. Okay, and then you have the cortical ECG. Okay, cortical electrocardiogram, which is recorded from the surface of cortex, and then you have depth electrode recording from the depth of the brain. Okay, so in the mono நம்ம வந்து attach பண்ணா மட்டுமே we can be able to better record the EEG. Okay, so here எந்த இடத்துல நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணாலும் சரி, the fluctuating potentials will be actually representing a superposition of volume conductor fields produced by a huge variety of active neuronal current generators. ஸோ இந்த ஃப்ளக்சுவேட்டிங் பொட்டன்ஷியல்ஸை பொறுத்தான் என்ன லொக்கேஷனுங்கிறது முக்கியம் இல்லை, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் இந்த வால்யூம் கண்டக்டர் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. இந்த வால்யூம் கண்டக்டர் ஃபீல்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பை யூசிங் நியூரான் கரண்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் அஸ் வெல். ஸோ இந்த பிரெயின் சர்ஃபேஸில் தான் நம்மளுடைய வோல்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். இந்த வோல்டேஜஸ் வந்து அதோடைய ஆர்டர் வந்து 10 millivolt. ஓகே, the EEG electrodes, as you all know, it is measuring the electrical activity propagated through the skull bone. Normally EEG electrode oda voltage வந்து 1 ல இருந்து 100 microvolt வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. Okay, the EEG potentials are actually necessary to select sets of electrode grouped around frontal, parietal, temporal and occipital lobes as well. ஸோ இதுதான் வந்து ஹவு த என்டையர் செட்டப். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து செட் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்ட் ஹவு த பொட்டன்ஷியல் இஸ் பீங் ரெக்கார்டட், என்ன வோல்டேஜஸ் ஆர் பொட்டன்ஷியல் அளவுக்கு நம்மளால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம. ஸோ ஹியர் இந்த இஇஜி வேவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு 4 டைப் ஆஃப் வச்சிருக்காங்க. தேர் ஆர் 4 types of wave groups. We have the alpha waves, beta waves, theta waves and delta waves. Okay, உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஓகே, ஆல்ஃபா வேவ்ஸ் இட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் 8 to 13 ஹெர்ட்ஸ். பீட்டா வேவ்ஸ்ங்கிறது வந்து பீட்டா, இட் இஸ் 14 to 30 ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் இதுல இன்னொரு சப் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து காமா வேவ்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் 22 to 30. ஸோ அதுக்குள்ளேயே தான் உங்களுக்கு அடங்கும், இல்லைன்னா அதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு வந்து போகலாம். நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் த தீட்டா வேவ்ஸ் விச் இஸ் 4 to 7 ஹெர்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னால பார்த்த ஆல்ஃபா வேவ்ஸோட அது வந்து கம்மி. And then delta waves அதை விட கம்மி, it is less than 3.5 hertz per second. Okay, here actually there is a relationship. Okay, there is relationship between the cerebral activity and the frequency of EEG rhythm as well. இதுல உங்களுக்கு வந்து alpha waves ஓட frequency பார்த்தோம், beta waves பார்த்தோம். Okay, 8 to 13, 14 to 30. Okay, 4 to 7 and less than 3.5 அப்படின்னு பார்த்தோம். இதோடைய ஆர்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மீன் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் 50 மைக்ரோவோல்ட். ஓகே, இந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து 1 செகண்ட்ல தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு
ஒரு கண்ணை மூடி சிமிட்டுறதுக்குள்ள உங்களுடைய வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது. ஓகே, வித் கேஸ் ஆஃப் ஆல்பா, பீட்டா, தீட்டா ஆர் மேபி டெல்டா வேவ்ஸ். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த டைம்லலாம் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டெல்டா வேவ்ஸ், அதாவது அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லெஸ் தென் 3.5 ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து அனஸ்தீசியா கொடுக்கும் போதோ இல்லை வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போதோ இந்த வேவ்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. இந்த தீட்டா வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம், ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கும், ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கோம்னா நம்மளுடைய தீட்டா வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. ஓகே, அதான் ஸ்ட்ரெஸ் வேண்டாம், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வேண்டாம், டிப்ரெஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதோடைய ரேட்டு கூடிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து there is abnormal activity in the brain. And then you have the alpha waves as well. Alpha waves வந்து ரொம்ப சாதாரணமான வேவ்ஸ், ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும்போது இந்த வேவ்ஸ் வந்து நம்மளால ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் பீட்டா வேவ்ஸ், ரொம்ப சீரியஸா உட்காந்து நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்ல சீரியஸா ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து பீட்டா வேவ்ஸ் உண்டாகும். தட்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் 14 to 30 ஹெர்ட்ஸ். ஓகே, and then we have like different EEG waveforms as well. Excited stateல வந்து நம்மளுடைய waveforms வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. Relaxed stateல வந்து you get the waveform, approximately what you call the waveform. Drowsy stateல வந்து நம்மளுடைய waveform எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்கு. ஓகே, அதாவது ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கனவு, ஒரு ட்ரீம் ஸ்டேட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, டீப் ஸ்லீப்ல வந்து அதே டைப் தான், பட் இந்த வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்கா உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ ஹியர் இதுல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த இஇஜி அப்படிங்கிற வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது, ஓகே, நார்மலா இந்த இஇஜி எதுக்காக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா in order to diagnose any disease. ஓகே, ஸோ பிரெயின்ல ஏதாவது டிசீஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் டெத், மூளை சாவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரெயின் டெத். ஓகே, ஆர் பிரெயின் டியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எபிலெப்சி, ஓகே, எபிலெப்சி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் மருதி கேஸ் மாதிரி. ஓகே, அண்ட் தென் மல்டிபிள் ஸ்க்ளரோசிஸ், ஸ்லீப் டிசார்டர். ஓகே, சில பேருக்கு ஸ்லீப் தூக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சரியா வராது. ஓகே, ஒரு ஃபுல் 8 மணி நேரம் தூக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து சில பேருக்கு வராது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ எவோக்ட் ரெஸ்பான்சஸ். ஓகே, டிசீசஸ் ஆஃப் த ஆடியோ, விஷுவல் அண்ட் டாக்டைல் சென்சஸ். என்னைக்காவது வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் கேட்ட மாதிரி இருந்தது, இல்லை வந்து எதையாவது ஒன்று பார்த்த மாதிரி இருக்கு, சட்டுன்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும். that's actually a small version of a brain disease. Okay, and then you have a modern life sustaining equipment as well, like respirators, kidney dialysis, ventilators, artificial heart pumps, which have changes the definition of it. Okay, ஸோ நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயே நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, வித் கிட்னி டயாலிசர் வச்சோ, இல்லை வென்டிலேட்டர் வச்சோ, இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி வச்சோ, இல்லை ஹார்ட் பம்பே ஆர்டிஃபிஷியலாக வச்சோ அந்த லைஃப் டைமை வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் தென் you have a sustained absence of EEG signal, which is a clinical measure of brain death, and it can be used in deciding whether to transplant a heart, liver or lung, or whether to shut down the life sustaining equipment as well. Okay, so இதெல்லாம் uses னு கூட சொல்லிக்கலாம், where we try to they employ the electroencephalogram. So abnormal EEGs அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். Okay, we have the petit mal epilepsy. It's actually a minor of seizure, clouding of consciousness and loss of contact with the environment. சில நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரெயின் ஃபேட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கிரிக்கெட்ல சொல்லுவாங்க பிரெயின் ஃபேட் மூமெண்ட். ஓகே, நல்லா விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு ஒரு ஒரு பிரெயின் லாஸ் மூமெண்ட் மாதிரி ஆகும். நம்ம என்ன பண்றோம், எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாம போகும். ஓகே, so that you call it to be the petit mal epilepsy. And then you have grand mal epilepsy, which is sudden loss of consciousness, falling down, tonic contractions followed by twitching and jerking movements of the limbs. Okay, ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சிகப்பு மனிதன் சொல்லி ஒரு தமிழோட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதுலயே உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு அந்த ஹீரோ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து விடுவாங்க.
Okay, so that you call it to be the sudden loss of consciousness, which is falling down, and tonic contractions as well. And then you have psychomotor seizures, okay, which are parietal seizures characterized by semi-purposeful movements, okay, changes in consciousness, hallucination and illusions. Okay, simple example, ஒரு alcohol வந்து கொடுக்கும்போது, okay, ஒரு alcohol கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு நிலைமையில இருப்போம், பட் ஸ்டில் we would not know what we are doing. ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்ட், ஒரு கனவு லோகத்துக்கு உள்ள போவோம். ஓகே, அண்ட் அதுல வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பை வந்து நம்ம வேற மாதிரி நம்ம லைஃப் லீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, so and the severe alcohol dosage might lead to psychomotor seizures as well. Okay, so this is the waveform of petit mal epilepsy, grand mal epilepsy, and psychomotor seizures as well. Petit mal epilepsy, it's of the order of 50 microvolt, and grand mal epilepsy, it is 100 microvolt, and psychomotor seizures, it's actually 50 microvolt as well. Right? Fine. So this you call it to be the abnormal EEGs as well. Okay. Right? So இதுல வந்து எலக்ட்ரோட் அப்படிங்கிற வந்து என்ன பொசிஷன்ஸ்ல நம்ம வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ நார்மலா இதோடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து 10-20 சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி formed. Okay, it is actually regulated by International Federation of Societies of Electroencephalography. Okay, so IFSE அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So here the electrodes are placed along a line. Okay, இங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க, இந்த ஒரு லைன் வழியாவோ இல்லை இந்த ஒரு லைன் வழியாவோ உங்களுக்கு வந்து the electrodes are being placed. Okay, so இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர்ல தான் உங்களுக்கு வச்சாதான் we can be able to the record the EEG. Okay, so here the first mark is placed at 10% of the distance along this line, and others are arranged at 20% intervals. ஓகே, ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ்ல நம்ம வைக்கும் போது தான், ஓகே, அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல வந்து இந்த ஆர்டர்ல 10%, 20%, அதுதான் வந்து இந்த 10-20 சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இன்டர்வல்ஸ்ல வச்சா மட்டும்தான் we can be able to accurately record using the electrodes. Okay, so this is the left side as well as the top side of the head as well. இதுல சிக்னல் பாத் ஆர் சிக்னல் ஃப்ளோ எப்படி நடக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி EEG அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்கேல்ப் as well. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து EEG எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கு, ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கு, சேனல் செலக்டர், ஓகே, டு செலக்ட் தி சேனல், டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கு, பேங்க் ஃபில்டர்ஸ், ஓகே, டிஸ்பிளே டிவைஸும் உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த EEG டிஸ்பிளே ரெக்கார்டர் அப்படின்னு இருக்கு. இட்ஸ் ஆக்சுவலி 8 channel display. Okay, first what you have it to be the electrodes are being attached to the brain. Okay, அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து 8 channel செலக்டர்ல இருந்து டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் வழியா உங்களுக்கு போகி, ஓகே, you have the low pass filter, high pass filter and band pass filter. அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து EEG ரெக்கார்டர் உங்களுக்கு போகுது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி 8 channel ரெக்கார்டர். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலஸும் கண்டிப்பா தேவை. ஓகே, ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் சிக்னல் ப்ராசஸிங் உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையர்ல இருந்து உங்களுக்கு சிக்னல் ப்ராசஸிங் பிளாக் போய், ஓகே, கண்டிப்பா அதுல உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் மெமரி அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலஸ், வாட் யூ கால் இட் பி த டாக்டைல் ஸ்டிமுலஸ், அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆடியோ ஸ்டிமுலஸ் ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் விஷுவல் ஸ்டிமுலஸ்ங்கிறது இருக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே டிவைஸ் வந்து CRT, அதாவது கேத்தோட் ரே டியூப் டிஸ்பிளே டிவைஸ்க்கு போய் உங்களுக்கு அவுட்புட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும். இந்த அவுட்புட்ல உங்களுக்கு காமிக்கும் போது நம்மளுடைய சிக்னலை வந்து நம்மளால பெட்டரா அனலைஸ் பண்ண முடியும். So it's actually showing a modern 8 channel EEG recorder. Okay, patient cable actually consists of 21 electrodes. So 21 electrode உண்டு. Okay, so that's being connected to a 8 channel selector. உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it's being connected to the 8 channel selector. Okay, and then electrodes are attached to the channel selector in groups of 8. Okay, and then here the right ear electrode, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு reference electrode for the right brain electrodes, and left ear electrode, it's actually acting as a reference electrode for the left brain. So right ear electrode வந்து
ரைட் பிரெயினுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகிருக்கும், லெஃப்ட் இயர் எலக்ட்ரோட் வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு, 50 ஹெர்ட்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ தட்ஸ் ஆக்சுவலி ரெடியூஸ்ட் பை எம்ப்ளாயிங் டிஃபரன்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ் which are acting as pre-amplifiers. Normally அதோடைய the order வந்து like 80 decibels. Okay, it's more of the order of 80 decibel with the common mode rejection ratio as well, and by use of 50 hertz notch filters as well. Okay, so here the output voltage from the amplifier may either be applied directly to the 8-channel display through the filter bank, or it may be stored as data on a tape recorder. Okay, ஸோ இது வழியா உங்களுக்கு வந்து இந்த அவுட்புட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இந்த அவுட்புட்டையும் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து அவுட்புட்ல நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஓகே, இட் கேன் பி ரெக்கார்டட் பை யூசிங் அ டேப் ரெக்கார்டர் ஆர் அஸ் வெல் அஸ் அ கம்ப்யூட்டர் மெமரி as well. ஸோ இதுதான் வந்து லைக் the different functions and characteristics of EEG electrode. Okay, so starting நம்ம வந்து cerebrum, cerebellum, brain stem அப்படிங்கிற different parts of subdivisions அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். cerebellum உடைய functions பார்த்தோம். cerebrumல வந்து cerebral cortex அப்படிங்கிற ஒரு function பத்தி பார்த்தோம். இதில் வந்து பேல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் நியோ கார்டெக்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அண்ட் தென் பிரமிடல் செல் பாடிஸ் உடைய சைஸு அதை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி டெல்ட் வித் தி ஆக்சான்ஸ் அஸ் வெல் அண்ட் செரிப்ரம் உடைய என்டையர் ஷேப். அதில் உங்களுக்கு இஇஜி எலக்ட்ரிக்கல் வேவ் ஆக்டிவிட்டி எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தென் வி வெண்ட் வித் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இஇஜி சிக்னல். ஓகே, அண்ட் தென் இஇஜியில் வந்து என்னெல்லாம் எலக்ட்ரோட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேல்பில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம், கார்டிக்கல் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் அண்ட் தென் டெப்த் எலக்ட்ரோட். ஓகே, அது மூணுமே நம்ம பார்த்துருந்தோம். இதில் இஇஜி சிக்னலில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ், அது லைக் ஆல்ஃபா, பீட்டா, தீட்டா அண்ட் டெல்டா வேவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதில் உள்ள பீட்டா வேவ்ஸ்க்குள்ள காமா வேவ்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன ஸ்டேட்ல உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த இஇஜி உடைய மெயின் யூசேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து டிசீஸ் டைம்ல எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வேவ் அனாலிசிஸ் மூலமா நம்மளால எப்படி இந்த டிசீஸை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் தென் அந்த எபிலெப்சி ப்ராப்ளம்லேயே லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபைனலி த எலக்ட்ரோட் பொசிஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் நம்ம அட்டாச் பண்ணி என்ன டிஸ்டன்சிங்ல நம்ம வச்சா நம்மளால ஈஸியாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபைனலி வித் த சிக்னல் பாத் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராஃப் அதோடைய என்டையர் செட்டப் அண்ட் where it is being used, how it is being recorded அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். So this you call it to be the EEG, which is primarily associated with the recording of action potential with the brain.